Hello, hi. Welcome to EduHunt IIT and NEET Foundation classes. This is Sukumar. మనం కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్ 9th క్లాసు మాడ్యూల్ 1లో కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో అయానిక్ బాండ్ గురించి చెప్పుకున్న తర్వాత అయానిక్ బాండ్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ని ఎట్లా, ఇది 100% అయానిక్ బాండ్ ఉండదు కదా. సో అయానిక్ బాండ్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎట్లాగా, ఒక అయానిక్ బాండ్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేసేది ఎలాగా, డిటర్మైన్ చేసేది ఎలాగా, లేదా ఒక అయానిక్ బాండ్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా కంపేర్ చేసేది ఎలాగా అని చెప్పడానికి ఒక మంచి టాపిక్ ఉంది. ఆ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వీడియో కూడా దాని మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వర్క్షీట్ డిస్కషన్కి రావాలి. ఆ వీడియోలో మనం పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ లేదా పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ యానయాన్ లేదా సింపుల్గా ఫ్యాజన్స్ రూల్స్ పేరుతో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎస్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఇది మెయిన్స్ మోడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టాపిక్ పోలరైజేషన్ లేదా ఫ్యాజన్స్ రూల్స్ అనొచ్చు. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. If the electron pair forming a bond between two atoms, if the electron pair forming a bond between two atoms A and B is not in the center, then the bond is. ఇది చాలా సింపుల్ మాటలు అడుగుతున్నాడు. ఫర్ సపోజ్ A అనే atom, let's take A has contributed 1 electron and this A atom also contributed 1 electron. Both atoms decided to share this electron pair equally. Now we represent that electron pair with a single line between the two atoms. Now this is nothing but the shared pair of electrons. Avuna? And that shared pair is nothing but a covalent bond. అంటే రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేర్ షేర్ అవుతుంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని మనం కోవలెంట్ బాండ్ అనొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక థాట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ బోత్ ఆటమ్స్ ఆర్ సేమ్ దెన్ బోత్ హ్యావ్ సేమ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ. వాట్ ఈజ్ సార్, మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే ఏంటి సార్, మర్చిపోయారా? ఆ పంచుకుంటున్న ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని తన వైపు అట్రాక్ట్ చేసే ఆ బలం, ఆ నేచర్ని ఏమంటాం? ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటాం. ఈ ఏ అనే ఆటంకి ఆ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని తన వైపు లాక్కునే బలం ఎంత ఉంది అది చెప్పడం ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ. ఇప్పుడు ఎలాగో నేను సిమిలర్ ఆటమ్స్, సేమ్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇద్దరికీ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ సేమ్ ఉంటుందని, అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ దే బోత్ ఆర్ సపోజ్డ్ టు షేర్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఈక్వల్లీ. ఇట్ మీన్స్ దట్ పేర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్, not more towards A or more towards this A or that A, because both are same. So you can say that this pair is exactly at the center between the two atoms anochu. అవునా? బట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఫార్మింగ్ ఏ బాండ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ A and B. See, in this case there is an atom A which is contributing its electron and there is another atom B contributing its electron. Both are supposed to share that pair. Now obviously here you have taken different atoms. Different atoms means different electron negativity. Then obviously you can say that, for suppose if I say electron negativity of B is greater than electron negativity of A, then obviously this pair is more towards B. I have explained right previously in the classes. This pair is more towards B. That means B will acquire some sort of negative charge. We call this as partial negative, and obviously it will get some sort of positive charge. So this is a polar covalent bond, but still the pair is in sharing. ఆ పేర్ ఇంకా షేరింగ్లోనే ఉంది, బట్ కొంచెం అయానిక్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసింది, పార్షియల్ ఛార్జెస్ వచ్చేసాయి. So this is a covalent bond with polarity, some polarity. So polar covalent bond.
or you can say simply a covalent bond with some ionic character. So obviously polar bond is the answer. Okay, yes. Next question number 2. Polarization is the distortion of the shape of the anion by an adjacently placed cation. Which of the following statements are correct? See, for suppose a cation A plus is formed and anion B minus is formed. Now what happens when cation has some less sizes? So see, if the cation size is very less or if the charge on the cation is very high, both cases what happens? Size తగ్గినా చార్జ్ పెరిగినా ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది? ఏ అనే క్యాటియాన్ పైన చార్జ్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది, మోర్ చార్జ్ డెన్సిటీ. విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ క్యాటియాన్ విత్ హై చార్జ్ డెన్సిటీ ఇట్ విల్ డిస్టార్ట్ ద యానియాన్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. కాస్త చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఈ క్యాటియాన్ యానియాన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని అక్కడ ఉంచకుండా కొంచెం తన వైపు లాక్కుంటుంది. అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ యొక్క షేప్ని డిస్టార్ట్ చేస్తుంది, డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అలా క్యాటియాన్ అనేది యానియాన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని డిస్టార్ట్ చేయడాన్ని పోలరైజింగ్ అంటారు. క్యాటియాన్ విషయంలో పోలరైజింగ్ అంటాం. యానియాన్ అలా పోలరైజ్ చేయించుకుంటుంది కదా, అలా క్యాటియాన్ చేత తన మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని పోలరైజ్ చేయించుకునే ఎబిలిటీని యానియాన్ విషయంలో పోలరైజబిలిటీ అంటాం. మరొకసారి శ్రద్ధగా చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. నేను జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను, మీరు శ్రద్ధగా వినండి. ఏంటి? క్యాటియాన్ యానియాన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని డిస్టార్ట్ చేస్తుంది. సో క్యాటియాన్ యానియాన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని డిస్టార్ట్ చేసే ఎబిలిటీని క్యాటియాన్ విషయంలో ఏమంటాం? పోలరైజింగ్ పవర్ అంటాం. అలా చేయించుకునే నేచర్ని ఏమంటాం? పోలరైజబిలిటీ అంటాం. సో క్యాటియాన్కి పోలరైజింగ్ పవరు పెరిగినా, యానియాన్కి పోలరైజబిలిటీ పెరిగినా, రెండిట్లో ఏది పెరిగినా ఏమవుతుంది? యానియాన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఎంతో కొంత షేరింగ్లోకి వస్తుంది. అంటే అయానిక్ బాండ్లో షేరింగ్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది, అంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అవుతుంది. సింపుల్గా ఆ వీడియోలో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. క్యాటయాన్కి పోలరైజింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అయినా బై కీపింగ్ ద యానియాన్ కాన్స్టెంట్, లేదా యానియాన్కి పోలరైజబిలిటీ పెరిగినా బై కీపింగ్ ద క్యాటయాన్ కాన్స్టెంట్, యూ కెన్ సే దట్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా? అయితే సార్ క్యాటయాన్కి పోలరైజింగ్ పవర్ ఎలా పెరుగుతుంది? క్యాటయాన్ విషయంలో పోలరైజింగ్ పవర్ ఎలా పెరుగుతుంది? క్యాటయాన్ విషయంలో సైజు తగ్గాలి లేదా ఛార్జ్ పెరగాలి. ఇంకో ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది, ప్రస్తుతం ఈ డిస్కషన్ సరిపోదు, ఆ వీడియో చూడాలి అందరూ. యానియాన్ విషయంలో పోలరైజబిలిటీ ఎలాగా? సైజు పెరగాలి, ఛార్జ్ రెండింటి విషయంలో ఒకటే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాటయాన్ విషయంలో యానియాన్ విషయంలో, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ సైజు కంపారిటివ్లీ తగ్గే కొద్దీ లేదా ఛార్జ్ పెరిగే కొద్దీ పోలరైజింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యానియాన్ సైజు పెరిగే కొద్దీ లేదా ఛార్జ్ పెరిగే కొద్దీ పోలరైజబిలిటీ పెరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండిట్లో ఏది పెరిగినా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అయానిక్ బాండ్లో. డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ వీడియోలో ఉంటుంది, ఆ వీడియో చూడాలి ఒకసారి మీరు. పోలరైజింగ్ పవర్ అండ్ పోలరైజబిలిటీ లేదా ఫాజన్స్ రూల్స్ పేరుతో ఉంటుంది, వీడియో ఛానల్లో ఉంటుంది, చూడాలి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. పోలరైజేషన్ ఈజ్ ద డిస్టార్షన్ ఆఫ్ shape of anion by adjacently placed cation. Which of the following statements are correct? Is correct. ఒక స్టేట్మెంటే చూడాలి మనం. Maximum polarization is brought about by cation with high charge. అంతే కదా, క్యాటియాన్కి ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే పోలరైజింగ్ పవర్ పెరుగుద్ది, అది కరెక్టే. నెక్స్ట్, మినిమం పోలరైజేషన్ ఈజ్ బ్రాట్ అబౌట్ బై క్యాటియాన్ ఆఫ్ లో రేడియస్. ఇదిగో ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. రేడియస్ లో ఉన్నా సరే చూడండి, నేనేం చెప్పాను?
సైజు తక్కువ అంటే రేడియస్ తక్కువ అంటే సైజు తక్కువే, సైజు తక్కువ లేదా ఛార్జ్ ఎక్కువ, ఈ రెండు కేసెస్లో పోలరైజింగ్ పవర్ పెరుగుద్ది కదా. వీడేమంటున్నాడు మినిమం లో రేడియస్ అంటున్నాడు, అంటే సైజు తక్కువైనా పోలరైజింగ్ పెరగాలి కదా, వీడు మినిమం అంటున్నాడు. రాంగ్. ఇది కూడా మ్యాక్సిమమే. సైజు తక్కువ లో రేడియస్ అయితే పోలరైజింగ్ పవర్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, మినిమం ఉండదు. చూడండి ఇక్కడ డేటా. ఏ లార్జ్ క్యాటయాన్ ఈజ్ లైక్లీ టు బ్రింగ్ ఏ లార్జ్ డిగ్రీ ఆఫ్ పోలరైజేషన్. కాదు, క్యాటయాన్ విషయంలో సైజు తక్కువ ఉండాలి. రాంగ్. ఏ స్మాల్ యానియాన్ ఈజ్ లైక్లీ టు అండర్గో లార్జ్ డిగ్రీ ఆఫ్ పోలరైజేషన్. కాదు, యానియాన్ విషయంలో సైజు ఎక్కువ ఉండాలి, తక్కువ కాదు. రాంగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. ఎస్. The bonds between phosphorus atom and chlorine atom in PCl5 are likely to be. PCl5 స్ట్రక్చర్ కూడా డ్రా చేసుకున్నాం మనం. PCl5 విషయంలో బాండ్స్ ఎలాగా, ఇవి కోవలెంట్ బాండ్సే విత్ సమ్ పోలార్ క్యారెక్టర్ కదా. ఫాస్ఫరస్ కన్నా క్లోరిన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అయితే ఏమవ్వాలి, సో కొంచెం పొలారిటీ ఉండాలి బాండ్లో, అంతే కదా. సో అయానిక్ విత్ నో కోవలెంట్ కాదు, కోవలెంట్ విత్ సమ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. కోవలెంట్ విత్ నో అయానిక్ కాదు, అయానిక్ విత్ అసలు అయానిక్ కాదు అవి, కోవలెంట్ విత్ నో అయానిక్ కాదు, కోవలెంట్ విత్ సమ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఎస్, ఓకేనా. ఎస్. నెక్స్ట్. 2 electrons of one atom and 2 electrons of another atom are utilized to form a compound AB. This is an example of రెండు ఆటమ్. అయితే చూడండి, ఫర్ సపోజ్ ఏ అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వదులుకుందనుకోండి, ఏ అనే ఆటమ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వదులుకుందనుకోండి, బి అనే ఆటమ్ ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుందనుకోండి 2-, అప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వదులుకోవడం వల్ల ఇట్ విల్ ఎక్వైర్, దిస్ విల్ బికమ్ A2 ప్లస్ క్యాటయాన్. A2 ప్లస్ క్యాటయాన్ అవుతుంది ఇది. అదే 2 ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకోవడం వల్ల ఇదేమవుతుంది, B2 మైనస్ యానియాన్ అవుతుంది. క్యాటయాన్ యానియాన్ అనేవి ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, వాళ్ళ మధ్య నువ్వు వద్దన్నా ఒక అట్రాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ అట్రాక్షన్ పేరు అయానిక్ బాండ్. ఓకేనా. అయితే సో ఇక్కడ మొత్తం మీద ఈ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవడంలో 2 ఎలక్ట్రాన్సే యూజ్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ మనోడు ఏమంటున్నాడు, 2 electrons of one atom A and 2 electrons of one atom B. అంటే ఇక్కడ బాండ్ కోసం ఇద్దరూ చెరొక ఎలక్ట్రాన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారంట. అంటే అది ఖచ్చితంగా కోవలెంట్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్లు అయితే ఒకరు ఎలక్ట్రాన్లు ఇస్తారు, ఇంకొకరు తీసుకుంటారు. కానీ బాండ్లో పాల్గొంటున్న 2 ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయంటే అది కోవలెంట్ బాండ్ కదా. అంటే ఏ అనే ఆటమ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది, బి అనే ఆటమ్ కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది, వాళ్ళిద్దరూ ఆ పేరుని పంచుకుంటున్నారు. ఇది ఖచ్చితంగా కోవలెంట్ బాండే. ఆఫ్ కోర్స్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కాబట్టి పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకేనా. ఎస్. మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. పోలార్ కోవలెంట్, నాన్ పోలార్ కాదు, డిఫరెంట్ కాబట్టి. పోలార్ బాండే కాదని ఎవరున్నారు, పోలార్ బాండ్ అయితే ఈ ఆప్షన్ కూడా అవుద్ది. డేటివ్ బాండ్ అప్పుడే కాదులేండి, డేటివ్ బాండ్ అప్పుడే కాదు, డేటివ్ బాండ్ డిస్కస్ చేయలేదు ఇంకా మనం, దానికి సపరేట్ వర్క్షీట్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్, ఇక్కడ చూడండి ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ద అని ఉంది, అలా కాదు. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ ద కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ మోస్ట్ పోలార్. సో ఈజీ ఇక్కడ పెట్టాలి, కోవలెంట్ అనుకుంటున్నాను నేను, కరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ ద కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ మోస్ట్ పోలార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ H2 ఉన్నది కదా, అది హోమో ఆటమిక్, 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, నాన్ పోలార్. ఇంకా మిగిలింది ఎవరు, మిగిలింది HCl, మిగిలింది ఎవరు, HCl, HBr అండ్ HI. సో 2 ఆటమ్స్ మధ్య బాండ్ ఉన్నప్పుడు, కోవలెంట్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు దానిలో పొలారిటీ కారణం ఏంటి, ఆ 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీలో డిఫరెన్సే కదా. సో ఈ డైరెక్షన్లో కనుక మీరు చూస్తే ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఆఫ్ ద హాలోజన్ పెరుగుతుంది కదా. అయోడిన్ కన్నా బ్రోమిన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఒక గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ తగ్గుతుందని డిస్కస్ చేసాం మనం.
ఆ విధంగా చూస్తే బ్రోమిన్, అయోడిన్ కన్నా బ్రోమిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, బ్రోమిన్ కన్నా క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? పొలారిటీ పెరుగుతుంది. అఫ్కోర్స్ ఇది కొంత పొలారే, ఇక్కడ పార్షల్ మైనస్ పార్షల్ ప్లస్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కన్నా హెచ్బిఆర్ ఇంకా పోలార్, పార్షల్ మైనస్ పార్షల్ ప్లస్ ఇంకొంచెం బలంగా వస్తుంది. సో అందరికన్నా ఇది బాగా పోలార్. సో ఉన్న వాటిలో ద మోస్ట్ పోలార్ ఈజ్ HCl. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ పోలరైజింగ్ పవర్? హైయెస్ట్ పోలరైజింగ్ పవర్. సి ఇక్కడ మనం ఏమేం క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయి మనకు? Ca2+ ఉంది, Mg2+ ఉంది, Na+ ఉంది, Na+ ఉంది, అండ్ Al3+ ఉంది. ఆబ్వియస్గా మోర్ ఛార్జ్ ఎంత ఎక్కువ అయితే. సో వీళ్ళ పొజిషన్స్ చూసినా ఇక్కడ సోడియం పీరియాడిక్ టేబుల్లో పొజిషన్, సోడియం తర్వాతన మెగ్నీషియం. ఓకేనా? సోడియం మెగ్నీషియం, ఆ తర్వాత అదే పీరియడ్లో ముందుకెళ్తే అల్యూమినియం. మీరు గమనిస్తే సోడియంలో 11 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 11 ప్రోటాన్స్. అవునా? బట్ 11 ప్రోటాన్స్ అంటే 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి కదా. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసావు ప్లస్ ఛార్జ్ చూసి, కాబట్టి ఇక్కడ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అవునా? సో ఇక్కడ కూడా మెగ్నీషియంలో 12 ప్రోటాన్స్, నువ్వు 2 ఎలక్ట్రాన్లు తీసేసావు కాబట్టి 10 ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి. అల్యూమినియంలో 13 ప్రోటాన్స్, యాటమిక్ నెంబర్ 13, 3+ అన్నావు అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసావు, ఇక్కడ కూడా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో అందరిలోనూ ఉన్నది 10 ఎలక్ట్రాన్సే, ఆ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్డ్ చేసే న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో అది పక్కన పెడితే ఇలా వెళ్ళే కొద్దీ సైజ్ ఏమవుతుంది? సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఛార్జ్ పెరుగుతుంది. సో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? సైజ్ డిక్రీజ్ అయినా, సైజ్ తగ్గినా, ఛార్జ్ పెరిగినా క్యాటయాన్ విషయంలో ఏమవుద్ది? పోలరైజింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. సో Al3+కి పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ అనుకోవచ్చు. ఈ జస్ట్ ప్రోటాన్తో కంపారిజన్ కూడా అక్కర్లేదు, జస్ట్ మనం సైజు బట్టి అండ్ ఛార్జ్ బట్టి చెప్పేయచ్చు. ఎందుకు లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ తగ్గుతుంది, ఛార్జ్ కూడా పెరుగుతుంది. అసలు ఛార్జ్ బట్టి చెప్పొచ్చు. ఛార్జ్ కొంచెం డామినెంట్ ఫ్యాక్టర్ పోలరైజింగ్ పవర్ చెప్పడంలో. మ్యాక్సిమం కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కాంపౌండ్. సో వీళ్ళలో కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కలీ మెటల్ సంబంధించిన NaI, తర్వాత ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్కి సంబంధించిన మెగ్నీషియం అయోడైడ్, తర్వాత బోరాన్ ఫ్యామిలీకి చెందిన AlCl3 అండ్ AlI3. ఈ క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాటయాన్స్లో చూస్తే ఇప్పుడు అనుకుందాం మనం Na+, I-, Mg2+ అండ్ 2 I-లు. ఇది చూస్తే Na+, Mg2+, క్యాటయాన్ బట్టి ఆలోచిస్తే, అలాగే Al3+. అవునా? ఈ క్యాటయాన్స్లో పోలరైజింగ్ పవర్ హైయెస్ట్ ఎవరికి? Al3+కి. అండ్ యానియాన్స్లో ఏమి యానియాన్స్ ఉన్నాయి? Cl- అండ్ I-. యానియాన్ విషయంలో ఏమన్నాం? ఇలా వెళ్తే ఏమవుతుంది? యానియాన్ విషయంలో ఇలా వెళ్ళే కొద్దీ సైజు పెరుగుతుంది. గుర్తుందా? యానియాన్ విషయంలో సైజు పెరిగితే పోలరైజబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో యానియాన్ విషయంలో పోలరైజబిలిటీ పెరిగినా, క్యాటయాన్ విషయంలో పోలరైజింగ్ పవర్ పెరిగినా, ఈ రెండు పెరిగితే ఏమవుతుంది? కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ. సో ఆ రెండు జరుగుతుంది. ఇదిగో ఇక్కడ అల్యూమినియం క్యాటయాన్ ఏమో హై పోలరైజింగ్ పవర్, యానియాన్ కూడా హై పోలరైజబిలిటీతో ఉంది AlI3లో. సో దానికి మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకని? పోలరైజింగ్ పవర్ విషయంలో క్యాటయాన్ అల్యూమినియంకే ఎక్కువ, పోలరైజబిలిటీ విషయంలో క్లోరిన్ కన్నా అయోడిన్కే సైజ్ ఎక్కువ, యానియాన్కి సైజ్ ఎక్కువైతే పోలరైజబిలిటీ ఎక్కువ. ఓకేనా? సో మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఈ పేపర్ డిస్కషన్ అర్థం కాదు. పోలరైజింగ్ పవర్, పోలరైజబిలిటీ గురించి చేసిన వీడియో చూసిన తర్వాత కొంచెం క్లారిటీ పెరుగుతుంది. పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాలైడ్ అయాన్స్ ఇంక్రీజెస్. అదే ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అదే. F-, Cl-, Br నెగిటివ్ అండ్ I నెగిటివ్. సో ఈ విధంగా వెళ్ళే కొద్దీ యానియాన్కి సైజు పెరుగుతుంది. యానియాన్కి ఈ డైరెక్షన్లో సైజ్ ఏమవుతుంది?
సైజు పెరుగుతుంది. సైజు పెరిగితే యానియాన్కి సైజు పెరిగితే పోలరైజబిలిటీ పెరుగుతుంది. పోలరైజబిలిటీ పెరగడం అంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది. సో అదే అడిగాడు పోలరైజబిలిటీ అని చెప్పి. ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఆర్డర్. సో ఎఫ్ కన్నా ఎఫ్ మైనస్ కన్నా బిఆర్ మైనస్, ఎక్కడ ఎఫ్ మైనస్ కన్నా సిఎల్ మైనస్కి, సిఎల్ మైనస్ కన్నా బిఆర్ మైనస్కి, బిఆర్ మైనస్ కన్నా ఐ మైనస్కి ఎక్కువ. ఎస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ఫ్యాజన్స్ రూల్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ ఫేవర్డ్ బై, అదే చెప్తున్నాను, కోవలెంట్ బాండ్ ఫేవర్ చేయాలంటే స్మాల్ క్యాటియాన్ అండ్ లార్జ్ యానియాన్, అదే కదా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకని క్యాటియాన్ సైజు తగ్గే కొద్దీ పోలరైజింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. యానియాన్ సైజు పెరిగే కొద్దీ పోలరైజబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది పెరిగినా, రెండు పెరిగినా అయానిక్ బాండ్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువైపోతుంది. ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం లాంటి చిన్న క్యాటియాన్, అయోడిన్ లాంటి లార్జ్ యానియాన్ మధ్య ఇక అయానిక్ బాండ్ ఉండదు, చాలా కోవలెంట్ బాండ్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళ మధ్య. అర్థమవుతుందా? అట్లా అనమాట, కంప్లీట్లీ కోవలెంట్ బాండ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఐసిఎల్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ చూడండి ఇక్కడ రెండు హాలోజన్సే, గమనించండి. ఐసిఎల్ అయోడిన్ క్లోరిన్ బాండ్ ప్యూర్లీ ఎలక్ట్రోవాలెంట్. ఇది ఎలక్ట్రోవాలెంట్ అనలేము, ఎందుకంటే ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన వాళ్ళు కదా. ఒకరు ఎలక్ట్రాన్ పూర్తిగా వదిలేసుకుంటారు, ఇంకొకరు తీసుకుంటారు, అలా అనుకోలేము. ప్యూర్లీ కోవలెంట్ అని కూడా అనుకోలేము, ఎందుకంటే ఒక గ్రూపులో ఉన్నప్పటికీ, ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పటికీ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మారుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఒక గ్రూపులో తగ్గుతుంది. పైన ఉన్న వాళ్ళకన్నా కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తక్కువ. అప్పుడు పోలార్ నెగిటివ్ అండ్ అనొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుద్ది, వీళ్ళిద్దరిలో చూడండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ పైన ఉంటుంది కదా ఒక గ్రూప్లో, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఒక గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. అంటే క్లోరిన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అయోడిన్ కన్నా ఎక్కువ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ అయోడిన్. అప్పుడు ఏమనొచ్చు, ఈ బాండ్ కొంచెం అటువైపు క్లోరిన్ వైపు ఉంటుంది. సో పార్షియల్ మైనస్ పార్షియల్ ప్లస్ అనవచ్చు. సో పోలార్ విత్ నెగిటివ్ ఎండ్ ఆన్ అయోడిన్ కాదు, పోలార్ విత్ నెగిటివ్ ఎండ్ ఆన్ క్లోరిన్, అది కరెక్ట్. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్, అమాంగ్ లిథియం క్లోరైడ్, among rubidium chloride, beryllium chloride and magnesium chloride, the compound with the greatest and the least ionic character. Greatest ionic character and least ionic character. First of all, lithium chloride, alkali metals, అదే ఫ్యామిలీలో లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం క్లోరైడ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్ యొక్క బెరీలియం క్లోరైడ్, బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రోన్షియం అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. ఓకేనా? వీళ్ళలో ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ ద లీస్ట్ అయోనిక్ అని చెప్తున్నారు. లీస్ట్ అయోనిక్ అని ఎవరిని చెప్దాం? ఇప్పుడు సో అన్నిట్లో యానియాన్ ఫిక్స్ అయిపోయింది, మీరు గమనించండి, అన్నిట్లో యానియాన్ ఫిక్స్గా ఉంది. అంటే మనం యానియాన్ యొక్క పోలరైజబిలిటీ బట్టి ఏం చెప్పలేం, క్యాటయాన్ యొక్క పోలరైజింగ్ పవర్ బట్టి చెప్పాలి. అప్పుడు రుబీడియం కన్నా లిథియంకి సైజ్ తక్కువ అంటే పోలరైజింగ్ పవర్ తక్కువ. కాబట్టి రుబీడియం కన్నా లిథియంకి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ కోవలెంట్. ఆ తర్వాత పీరియడ్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ తగ్గుతుంది ఫర్దర్గా. కాబట్టి లిథియం కన్నా బెరీలియం విషయంలో ఇంకా పోలరైజింగ్ పవరు ఎక్కువైపోతుంది. అంటే లిథియం కన్నా బెరీలియంకి, గమనిస్తున్నారా, వీళ్ళిద్దరూ ఒక గ్రూప్లో ఉన్నారు కదా. రుబీడియం కన్నా లిథియంకి సైజ్ తక్కువ, పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ. అంటే రుబీడియం క్లోరైడ్ కన్నా లిథియం క్లోరైడ్ మోర్ కోవలెంట్. అలా చూస్తే మరి లిథియం క్లోరైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా, లిథియం తర్వాత బెరీలియం, లెఫ్ట్ టు రైట్ పీరియడ్లో సైజ్ తగ్గుద్ది. అప్పుడు ఏంటి, లిథియం కన్నా బెరీలియంకి సైజు తక్కువ, ఛార్జు ఎక్కువ. ఎందుకంటే లిథియం +1 ఒకవేళ క్యాటియాన్ అయితే, మరి బెరీలియం 2+ కదా, Be 2+. కాబట్టి లిథియం క్లోరైడ్ కన్నా బెరీలియం క్లోరైడ్ ఇంకా కోవలెంట్. సో అందరికన్నా, ఈవెన్ మెగ్నీషియం కన్నా ఇది మోర్ కోవలెంట్. ఆ విధంగా చూస్తే లీస్ట్ కోవలెంట్ ఇది. ఓకేనా? సో లీస్ట్ కోవలెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ద గ్రేటెస్ట్ లీస్ట్ కోవలెంట్ అన్నారు కదా, మనకి లీస్ట్ కోవలెంట్ అంటే
గ్రేటెస్ట్ అయానిక్ అని చెప్పొచ్చా? సారీ రుబిడియం క్లోరైడ్ కన్నా లిథియం క్లోరైడ్ మోస్ట్ కోవలెంట్, లిథియం క్లోరైడ్ కన్నా బెరీలియం క్లోరైడ్ మోస్ట్ కోవలెంట్, కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళలో ఇది మోస్ట్ కోవలెంట్. ఓకేనా? అండ్ మోస్ట్ కోవలెంట్ అని చెప్తున్నాం అంటే అయానిక్ క్యారెక్టర్ అలా చెప్పాలి. మోస్ట్ కోవలెంట్ అంటే లీస్ట్ అయానికే కదా, లీస్ట్ అయానిక్ క్వశ్చన్లో అడిగింది అది, లీస్ట్ అయానిక్. సో ఉన్న వాళ్ళలో అది ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ అండ్ లీస్ట్ అయానిక్ చెప్పాలి. లీస్ట్ అయానిక్ BeCl2గా ఉన్న ఆప్షన్ ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి ఉంది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ అయానిక్ చెప్పాలి. మోస్ట్ అయానిక్ ఎవరు అవుతారు? మోస్ట్ అయానిక్ ఇదిగో వీళ్ళిద్దరిలో చెప్పాల్సి వస్తే మెగ్నీషియం 2+ కన్నా RB+కి లెఫ్ట్ టు రైట్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో రైట్ టు లెఫ్ట్ సైజు పెరుగుతుంది. పైగా Mg ఏమో 2+, RB ఏమో ప్లస్. సో పోలరైజింగ్ పవర్ మెగ్నీషియం కన్నా రుబీడియంకి తక్కువ. అంటే ఇక్కడ కన్నా ఇక్కడ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ తక్కువ అంటే అయానిక్ క్యారెక్టరే ఎక్కువ. సో కాస్త మోస్ట్ అయానిక్ RbCl అవుతుంది. సో RbCl ఏమో మోస్ట్ అయానిక్ అండ్ BeCl2 ఏమో లీస్ట్ అయానిక్. ఓకేనా? ఎస్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ లేదా డేటివ్ బాండ్కి సంబంధించిన వర్క్షీట్ని చూడబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ.